So, Om Shri Guru Namaha Sri Mahaganaधिपतये नमो नमः हरि ओम शुक्लां वरदरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये वागीशाद्या सुमनसः सर्वार्थानां उपक्रमे यन्नत्वा कृतकृत्यास्तु तं नमामि जाननं मालां कुण्डीं च ढमरुं शूलं शङ्खं सुदर्शनं दधानं भक्तवरदं दत्तात्रेयं नमाम्यहम् काषाय वस्त्रं करदण्डधारिणं कमण्डलं पद्मकरेण शङ्खं चक्रं गदाभूषितभूषणाढ्यं श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये यस्य विरदवक्त्राब्जा वारिषत्यपरशतं विघ्नं विघ्नन्ति सततं विश्वक्षेणं तमाश्रये आमीशीकृतमार्ताण्डं गोस्पदीकृतसागरं तृणीकृतरसग्रेवम् आञ्जनेयं नमाम्यहम् चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् एकैक अक्षरं प्रोक्तं महापातकनाशनं वाल्मीकिगिरिसम्भूता रामसागरगामिनी पुनादिभुवनं पुण्यं रामायणमहानदिः यत्कर्णाञ्जलिः सम्पुटैरहरः सम्यग्भवत्यादरात् वाल्मीकिर्वदानविन्दगलितं रामायणाख्यं मधुः जन्मव्याधिजरा विपत्तिमरणे अत्यन्तसौभद्रं संसारां सविहाय गच्छति पुमान् विष्णो परं शाश्वतं वैदेही तदिदं सुरद्रमदले हयमे महामण्डपे मध्ये पुष्पकमणिमये विराजिते सुस्थिरम् आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् जयत्यतिबलो रामो लक्ष्मणश्च महाबलः राजा जयति सुग्रीवो राघवेणाभिपालितः दासोऽहं कौसलेन्द्रस्य रामस्य दुष्टकर्मणः हनुमान् शत्रुसैन्यानां निहन्तं मारुतात्मजः नरावसहस्रं मे युद्धे प्रतिबन्धवे शिलाविष्टुप्रहरतपादकैः सहस्रशः अर्धयित्वा पुरीं लङ्काम् अविवाद्य जलमयीधुलीं सम्पुत्रार्थो गमिष्यामि विगतां सर्वराक्षसम् धर्मात्मा सत्यसन्धस्य रामो दासर्ययति पौरुषेण वन्दे रत्यरे धीरावणम् तपस्वाध्याय निरतं तपस्वी वाग्विराम्बरं नारदं परिपप्रत्य वाल्मीकिमुनिपुङ्गवम् ॐ ब्रह्मान्ता गुरवः साक्षादिष्टं दैवं श्रियपतिः आचार्य श्रीमदाचार्य सन्तु मे जन्मजन्मनि श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ओम् कर्कटे पूर्वफल्गुण्यां तुलसी कारणोद्भवां पाण्ड्ये विश्वम्बरां गोदां वन्दे श्रीरङ्गनायकीं देवस्य महिषीं दिव्याम् आदौ गोदामुपास्महे यन्मलीमालिकां प्रीत्या श्रीकरोति स्वयं प्रभुः सुजिमासि
पाण्ड्यभुवि पूर्व फल्गुनीन भेद उदीताम् उदार गुण रंगनाद प्रिय वल्लभाम् वसुपति उपास्महे नीलातुङ्गस्तनगिरितटी सुप्तमुद्भवतु कृष्णम् पारार्थम् स्वम् श्रुति सदशिरा सिद्धमध्यापयन्ति स्वोच्छिष्टायां सृजलगतां व्याबलाकृत्य भुङ्क्ते वदादस्यै नमैदमिदं भूय एवास्तु भूयः பாசுரம் நமக்கு இந்த தாண்டி ஓம் மார்கழ திங்கள் மதுரனைந்து நன்னாளாய் நீராட போது வேர் போதுவினோ நேர்மை சிறுமல் குமாய் பாடி செல்வ சிறுமீர்கள் கூர்வேல் கொடுந்தோரன் நந்த கோபன் குமரன் ஏராண்ட கண்ணீர் சோதையுடன் சிங்கம் கார்மேனி செங்கன் கதிர்வதையும் போல் முகத்தான் நாராயணனை நமக்கே பறை தருவான் பாரோர் புகழ படுந்தேலோரம்பாவாய் மார்கழ திங்கள் மதுரனைந்து நன்னாளால் நீராட போதுவேர் போதுவினோ நேர்மை சிறுமல் குமாய்ப்பாடி செல்வ சிறுமீர்கள் ஊர்வேல் கொழுந்தோரின் நந்த கோபத்துவரன் இராந்த தண்ணீர் சோதைகள் சுத்தம் கார்மேனி செங்கன் கதிர்வதையும் போல்தான் நாராயணனே நமக்கே பறை தருவான் பாரோர் புகழ படுந்தேலோரம்பாவாய் வையத்து வாழ்வீர்கள் நாமும் நம்பாவைக்கோ செய்யும் கிருதைகள் கேளீரோ ஆர்கடல் பயிர் தந்த பரமனடிப்பாடி மெய்யுன்னோம் அம்பாலுன்னோம் நாட்காலே நீராடி உயர்த்தெடுத்தோ அம்மல்லிட்டு நாம் முடியும் செய்யாதன செய்யும் திக்குறலே சென்றோதோம் ஐயையும் திச்சையும் ஆந்தனையும் கை காட்டி பொய்யம் ஆரங்க உகந்தேலோரம்பாவாய் ஓங்கி உலகலங்க உத்தமன் வேறுபாடி நாங்கள் நம்பாவைக்கு சாற்று நீராடினால் திங்கினாரெல்லாம் திங்கையும் மாறுபேது ஓங்கு பெறும் சென்றவர்களா பொங்குவலை போதல் போடு என்று கண்படுப்பான் தேங்காத புத்தகத்துக்கு தமிழை பற்றி வாங்க புறம் நிறக்கும் பெரும்பற்றுக்கள் இங்காத செல்வம் நிறைந்தேலோ நம்பாவாய் ஓங்கி உலகம் உத்தமன் பேர்பாடி நாங்கள் நம்பாவைக்கு சாட்டு நீராடினால் திங்கின நாளெல்லாம் திங்கையும் மாறுபேது ஓங்கு பெறும் சென்றவர்களா பொங்குவலை போதல் போடு என்று கண்படுப்பான் தேங்காத புத்தகத்துக்கு தமிழை பற்றி வாங்க குடம் நிறை பொங்கல் பெரும்பற்றுக்கள் இங்காத செல்வம் நிறைந்தேலோ நம்பாவாய் ஆளுமலை கண்ணா ஒன்று நீ கை தருவேல் ஆளில் புக்குமாந்து கொடாப்பேரி ஊடு முதல் பெறுவதும் போல் மொய் தரத்து ஆளுகின்றோருடைய பத்மநாபன் கையில் ஆளு போல் மின் வளம்பர் போல் என்று தின்றோ தாளாத சார்கு முழுவத்து சிரமலை போல் வாழவர்களும் பிதிடாய் நாங்களும் மார்கள் நீராட மகிழ்ந்தேலோரம்பாவாய் மாயனே ஈமன் வடமதனை மைந்தனே தூய பெருநீரியவனை துறைவனை ஆயர் குலத்தினால் தோன்றும் மனிதனுக்கை தாயை குடவிளக்கும் செய்த தாமோதரனை தூய்மாம் ஒன்றினோம் தொகுத்து வாயினால் பாடு மனத்தினால் சிந்திக்கா போய்படவும் புகுதரவானந்தனவும் தீயினால் தூசாகும் செத்தேலோரம்பாவாய் புல்லும் சிறந்தனகான் புல்லரையின் கோயில் வெள்ளை வெளிச்செங்கன் பேரவும் கேட்டிலையோ பிள்ளா எழுந்திராய் பேய்முறைந்தோ கள்ளச்சகரன் கலக்கலைய கால் வச்சி வெள்ளத்தரவில் பெருமந்தினை உள்ளத்து கொண்டு முனிவர்களும் யோகிகளும் எல்லந்தறியன்ற பேரவும் உள்ளம் புகுந்து குடுந்தேலோரம்பாவாய் கீசு கீசென்றும் ஆணை சாற்றன் கலந்து பேசின பேச்சரவும் கேட்டிலையோ பேய் பண்ணேன் காசும் பிறக்கும் கலகல கை வேர்த்து வாசன ரங்குளிச்சியார் மத்தினால் அவசைப்படுத்த தயிரவும் கேட்டிலையோ நாயக்க பெண் பிள்ளாய் நாராயணன் மூர்த்தி கேசவனை பாடவை நீ கேட்டு கிடத்தியோ தேசமுடையாய் திருவேலோரம்பாவாய் இல்வானுவல் வென்று எருமை சிறு வீடு மேவான் பரந்தனான் கொள்ள வெள்ளகலம் போவான் போகின்றார போகாமல் காத்து பூவான் வந்து நின்றோம் போது குளமுடையா பாவா எழுந்திராய் பாடிப்பாய் கொண்டு நாவாய் பிறந்தானாய் மங்கரை மாட்டியா தேவாதி தேவனை சென்று நாம் சேரித்தால் ஆவாய் என்றாய் அறிந்தேருவேலோரம்பாவாய் சோமன் மாடத்தின் சுற்றம் விளக்கரையே ரோமம் கமலத்தையே மேல் கனவளரும் மாமன் மகளே மணிக்கதவம் தாழ் திறவாய் மாமில் அவளை இருப்பீரோ உன் மகள் தான் உமையர் அன்பிச்சவிடோ அனந்தலோ எவரும் பெண்களில் மந்திர பட்டாலோ மாமையின் மாதவன் வைக்கொண்டு என்று நாமும் பலவும் நவின்றேலோரம்பாவாய் நோற்றுச்சு வர்க்கம் புரிந்துவமனாய் மாற்றம் தாராள வாச திருவாதார் நாட்டத்தினுடையாய் முடி நாராயணன் நம்மால் போற்றப்படைய தரும் புண்ணிய நாள் முந்திர நாள் குற்றத்தின் வாய் விளந்து கும்புதமனும் தோற்று முழக்கே பெற்றுள்ளா தான் தந்தானோ ஆட்ட உடந்துடையாய் எங்களுமே தேற்றமாய் வந்து திருவேலோரம்பாவாய் கற்ற கறவை கணங்கள் புலகர்ந்து சற்றாய் திரு சென்று பெரு செய்யும் குற்றமென்றில்லாத கோவர தம்பொற்படியே குற்றவள் குழுப்பன்மையிலே போதராய் சொற்றல் பேருமாறு எல்லாரும் வந்தோ உன் முற்றம் புகழ்ந்து மகள் வந்து சேர்ப்பாடா சிற்றாதேசாத செல்வ பிண்டாட்டி நேற்று குரங்கரும் குரலேலோரம்பாவாய் கணக்கிலான் கட்டணமை கண்ணுக்கிறங்கி நினைத்த முதல்வரையே பாசோரா வயிற்றை நீடவின் வாசல் கடை பற்றி சினுக்கு நாட்டு நிலங்கை பமான சென்றா மனத்துக்கு நீயானை பாடவும் நீவாய் திறவாய் இந்தியா என்கிற இதந்த போரிடக்கும்
அனப்பில்லார் பரிந்தேலோ என்பாவாய் புள்ளில் வாய் கிண்ணானை போனாயனை கிளி கிழந்தானை கீர்த்தனை பாடி போய் எல்லாரும் பாவை கிளம்புப்பார் வெள்ளி எழுந்தையாரும் இருந்தின்றோ கொள்ளும் செலும்பிற்கான் போதிர கண்ணனாய் உள்ளம் கலர குறைந்து நீராடாது பள்ளி கிடத்திய பாவாய் நீ நன்னாடால் கள்ளம் தவிர்ந்து கலந்தேலோ என்பாவாய் உங்கள் விளக்கு வாழியோ செங்கல் நீர்வாய் நிகழ்ந்து ஆம்பல் வாய் குந்தரஹான் செங்கல் பொறுப்புரை வெம்பல் தவத்தவர் தங்கள் திருக்கோயில் செங்கிடுவான் போதுந்தார் எங்களை முன்ன புடுவான் வாய் பேசும் நங்கா எடுங்கிறாய் நாடாதே நாவுடையாய் செங்கல் சக்கரம் ஹந்தம் தடுக்கையன் அங்கை கண்ணானை பாடையில வெம்பாவாய் இல்லையோ என்னையும் அங்கே போகின்றேன் வல்லவன் முட்டவர்கள் பண்டியின் வாயிலும் வள்ளியே இதழ் நங்கால நாடுதான் அகிரகா ஓலனை போதவன சின்ன பேருடையாய் எல்லாரும் போந்தார போந்தே முறப்படால் வல்லனை கொண்டானை மாட்டனை மாட்டிருக்க வல்லானே மாயனை பாடையில வெம்பாவாய் நாயக்கனா நிங்கன கோபனை கோயில் காப்பானே கொடு தோன்றும் தோரண வாயில் காப்பானே மணிக்கரவும் தாழ் தருவாய் ஆயர் சிறுமீரமுக்கு வரைபறை மாயன் மணிவண்ணவன் நடைவாயிருந்தான் தூயமாம் ஒன்றும் பாடுவான் வாயா அது முன்னும் முன்னும் மாற்றாதே அம்மா நீ கதவும் நீ கேளவரம்பா வாய் நாயகனான் இந்த காப்பானே கொடுத்தும் தோரண வாயில் காப்பானே மணிக்கதவும் தாழ் தருவாய் ஆயர் திருமீரமுக்கு அரைபறை மாயன் மணிவண்ணன் நடைவாயிருந்தான் தூயமாம் ஒன்றும் பாடுவான் வாயில் முன்னும் முன்னும் மாற்றாதே அம்மா நீ கதவும் நீ கேளுவரம்பாவாய் உம்பரமே தண்ணீரே ஒரு அருந்தையும் உம்பரமா நந்தகோபால் எழுந்திராய் ஒன்பது நாட்கள் தான் கொடுங்க குழந்தைக்கே நம்பெருமாட்டி சோதராய் உம்பர மூலத்து உங்கள் ஆனந்தா உம்பர் கோமானவருங்க எழுந்திராய் செம்பக்கலரை செல்வாகல தேவா உம்பையும் நீம்புருங்கேலோரம்பாவாய் உந்து மகிழ்றான் ஓடாத தூள்களின் நந்தகோபாலான் மருமகளே நப்பின்னாய் அந்தம் கமலம் குழவி கடத்திரவாய் வந்து எங்கோம் கோழி எழுத்திரகான் மாலை பந்தன் மேல் பலகல் போயினான் வந்தாரை மைத்தமன் பேர்பாடா செந்தாமரை கையால் திராய் வழி ஒழிப்பா கொண்டு திறவாய் மல்ந்தேலோரம்பாவாய் குத்து விளக்கரையே கோட்டத்தால் கட்டின் மேல் மெத்தென்ற பஞ்சுதயத்தின் மேலேறி கொத்தலர் பொங்குரு நப்பின்ன கொண்டாய் மேல் வைத்து வந்த மல்பரம் மால்பவாய் திறவாய் மைத்திடம் கண்ணினாய் நீர் மணாலனை எத்தனை போதும் தூரிட கோட்டை தான் எத்தனையிலும் விருவார்த்தக்கு இல்லாயாறு தத்துவ வந்து தகவலோரம்பாவாய் ஆண்டாள் திருவடிகளே சரணம். ముందుగా భాగవతోత్తములకు నమస్కారం చేసుకుంటూ నిన్న పాసురంలో మనం అమ్మవారిని నీలాదేవిని ప్రార్థిస్తూ అమ్మ నువ్వు వచ్చి తలుపు తీ తల్లి నేను స్వామివారి కోసం వచ్చాము అన్న భావంలో మనం నేను అడిగాం. అయితే అడిగినప్పుడు అప్పుడు అమ్మవారు తన యొక్క చేతి గాజులు సర్దుకుంటూ వచ్చి తలుపు తీస్తుంటే వద్దమ్మా సర్దుకోకు ఆ శబ్దం మాకు వినపడాలి అలా వచ్చి తలుపు తీ తల్లి అని ప్రార్థించినట్టుగా చెప్పాం. అంటే అలా అమ్మవారు వచ్చి తలుపు తీయాలనుకుంటుంటే స్వామివారు నువ్వు కాదు నేను తీస్తాను ఎందుకంటే వచ్చిన వాళ్ళు మా వాళ్ళు మళ్ళీ నువ్వు తీసేస్తే ఇంకో చూసావా అమ్మవారు ఎంత దయగలిగిందో నాకు దయలేదు అనుకుంటారు మళ్ళీ చాలా ప్రమాదం అందుకని నేను వెళ్ళి తీస్తానంటే మీరు కాదు నేనే వెళ్తాను నాకు దయ ఉంది కదా ఎందుకంటే కారుణ్య రూప అని చెప్పి అంటే అమ్మవారి కంటికి ఎప్పుడు కాటుక ఉంటుందట. కాటుక మంగళకరమైనటువంటి శక్తిమైనటువంటి పదార్థం. అంటే ఆ కాటుక ఉన్న కారుణ్యమైనటువంటి కళ్ళు కలిగిన నేత్రాలు కలిగిన అమ్మ కాబట్టి సర్వవ్యాప్తిని అంటే మొత్తం విశ్వాన్ని తన యొక్క కంటితో చూసే అంటే ఏదైనా చేయగల స్వామి ఆయన్ని తన కంటితో కంట్రోల్ చేసేది అమ్మవారు అనమాట. అంత శక్తివంతమైనటువంటి కన్నులు గల అమ్మవారు కాబట్టి ఆ అమ్మవారిని ప్రార్థించాలి అని భావన మనం ముందుగానే చెప్పుకున్నాం నేను పాసురంలో. అంటే ఇక్కడ అర్థం ఏంటంటే సృష్టికర్త అంటే ఇద్దరిని పరమాత్మని అమ్మవారిని ఇద్దరిని మనం కొలవాలి ఏ ఒక్కరినో వదిలేయకూడదు. అంటే ఒకళ్ళే కావాలి అనుకుని నాశమైపోయిన వాళ్ళు ఎవరు చరిత్రలో చాలా మంది ఉన్నారు. రావణాసురుడు గాని శూర్పణఖ గాని అంటే రావణాసురుడు ఏమనుకున్నాడు నాకు సీతాదేవే చాలనుకున్నాడు ఏమైంది మరణం సంభవించింది. శూర్పణఖ ఏమనుకుంది నాకు రాముడే చాలు సీతాదేవి అవసరం లేదనుకుంది. ఏమైంది ముక్కు కళ్ళు చేరిపోయాయి. అంటే ఇద్దరూ కావాలి లక్ష్మీనారాయణ స్వరూపం ఇద్దరూ ఉంటేనే మనకి మంచి జరుగుతుంది
వాళ్ళిద్దరూ ఉన్నప్పుడు అమ్మ ఎంత దయగలిగింది అని చెప్పడానికి, అంటే మన యందు దయ చూపించగలిగి, అంటే స్వామివారిలో కూడా కొంత కాఠిన్యం ఉంటుంది. ఎందుకంటే శత్రు సంహారం అనేది చేయాల్సి వచ్చినప్పుడు ఆ జాలి, దయ, వాత్సల్యం ఇలాంటివి చూపించకూడదు. ఖచ్చితంగా శత్రు సంహారం అనేది జరిగి తీరాలి. కాబట్టి రావణాసురుడు చనిపోవడానికి కారణం ఏంటంటే అక్కడ సీతాదేవి లేకపోవడమే. సీతాదేవి కనుక అశోకవనంలో కాకుండా యుద్ధరంగానికి తీసుకొచ్చింటే రావణాసుడు తెలివిగా అమ్మవారు చెప్పేది, సరే ఏదో అహంకారంతో తప్పు చేశాడు వదిలేసి స్వామి అని చెప్పేదేమో. ఎందుకంటే అంతకు ముందు కాకాసురుడిని కాపాడింది కదా. మరి అమ్మవారి కాక రూపంలో వచ్చి కాకాసురుడు వచ్చి అమ్మవారిని పొడి చేశాడు, నిజంగా రక్తం కూడా వచ్చింది. అప్పుడు స్వామివారు బ్రహ్మాస్త్రం తీశారు, దాని మీద వేశారు. వేస్తే వాడు కింద పడిపోయి, అంటే అప్పటికే మామూలు శస్త్ర బాణానికి కింద పడిపోయి శిరస్సు అమ్మవారి మీద, కాళ్ళు స్వామివారి మీద వచ్చేలా పడ్డాడంట. పడి ఇలా గిరగలా కొట్టుకుంటుంటే అమ్మవారు పాపం దయతోటి ఏదో ఏ పుల్లతోటో కాలు అలా జరిపి తల స్వామివారి మీద వచ్చేలా చేసి, అదిగోండి మిమ్మల్ని శరణ వేడుతున్నాడు, కాపాడండి, వదిలేయండి పాపం అని చెప్పింది. సీతాదేవి అంత జాలి కలిగిన తల్లి. అంటే లక్ష్మీ స్వరూపంలో అమ్మవారు ఉన్నప్పుడు రాక్షసున్నైనా సరే ఆవిడ వదిలేమని చెప్తుంది, జాలి కలిగి ఉంటుంది. అందుకని అటువంటి అమ్మవారి అనుగ్రహం మనకు కావాలి. అంటే అప్పుడు స్వామివారు ఏమన్నారు, ఇదేంటిది, నిన్ను పొడి చేయడానికి కదా నేను బాణం తీసి వేశాను, ఇప్పుడు మళ్ళీ కాపాడమంటావు ఏంటి? సరే మరి బ్రహ్మాస్త్రం వదిలేశాను, దాన్ని అయితే వెనక్కి తీయలేము, ఓ పని చేయండి, అయితే ఒక కన్నైనా తీసేసుకుంటుందని ఏం చెప్తే కన్ను పోయి కాకాసురుడు బతికాడు. కానీ రావణాసురుడు 101 సార్లు శిరస్సు తీసేసి చివరికి బ్రహ్మాస్త్రంతో సంహరించేశారు స్వామి. అంటే అక్కడ అమ్మవారు లేకపోవడమే. ఇదే మనకి రామాయణ ఘట్టంలో రామా దేవ్య పిరందపోదు అని చెప్పి వాలి అంటాడు తన మాటల్లో. అంటే నీ పక్కన దేవి లేకపోవడం, ఆ విరహ తాపంలో నన్ను చంపావు కదా స్వామి రామ, నువ్వు నిజంగా అమ్మవారు ఉంటే నన్ను చంపనిచ్చేదా అని అడుగుతాడు వాలి కూడా ప్రశ్న. అంటే అమ్మవారు పక్కన ఉన్నప్పుడు స్వామివారు కొంచెం ఆగుతారు, నెమ్మదిస్తారు. అంటే ఆవిడ చెప్తుంది, ఈ వీళ్ళని ఎందుకు ఇప్పుడు సంహరించడం, వదిలేయద్దు అన్న భావన. అంటే ఆ తల్లి ఔదార్యం, ఆ తల్లి వాత్సల్యం అటువంటిది మనకు కావాలి అన్న భావనలో వీళ్ళు బయట నుంచి చూస్తున్నారు కదా. అంటే ఇప్పుడు మామూలు గోపికలందరికీ రత్నాలతోటి భవనాలు కట్టించాడని చెప్పుకున్నాం కదా ముందు అవసరాల్లో మనం. అటువంటి స్వామివారు మరి నీలాదేవికి ఎటువంటి భవనం కట్టించుంటారు? దాన్ని ఇంద్రభవనం, సూర్యభవనం, చంద్రభవనం అని పేర్లు పెట్టుకుంటారు కదా మన వాళ్ళు ఇక్కడ. అలాంటిది ఎంత అద్భుతమైన భవనం అయి ఉంటుంది. అంటే లోపల కనిపించే దీపారాధనల వెలుగు కూడా బయటికి ప్రజ్వలిల్లేంతటువంటి, అంటే దాన్ని ట్రాన్స్పరెంట్ అంటారు కదా, అటువంటి అద్దాల అద్భుతమైన మేడ అనమాట. అటువంటి ఆ యొక్క మణులు ఉన్నటువంటి ఆ యొక్క భవనంలో అమ్మవారు స్వామివారు సేవ తీరుతున్నారు. అంటే ఇప్పుడు కొంతమంది చెప్తారు దయ ఎవరికి ఎక్కువ అంటే అమ్మవారికి ఎక్కువ, స్వామివారికి ఎక్కువ అని భావన వస్తుంది. స్వామివారు ఒకసారి పాల సముద్రంలో చిరికినప్పుడు మందర పర్వతంతో, వాసుకి సర్పంతో, ముందు వైపు సర్పాలు, ముందు వైపు రాక్షసులు, వెనకవైపు దేవతలు, దానవులు కలిపి చిలికారు కదా, అందరికీ తెలుసు. అప్పుడు మనం స్వామివారి అవతారాల్లో మీరు తీసుకోండి, ప్రతి అవతారంలోనూ స్వామివారు చేతికి రక్త కళంకం జరిగింది. అంటే రాక్షస సంహారానికే, కేవలం రాక్షసులను చంపేయడానికే పుట్టిన దేవతలు విష్ణుమూర్తి అవతారాలు, అలాగే దుర్గాదేవి అవతారాలు. అంటే వీళ్ళు ప్రధానంగా రాక్షసులను సంహరించడానికే. ఎవరైనా దేవతల కష్టాలు ఉన్నప్పుడు స్వామి నిజే దిక్కు అన్నప్పుడు వీళ్ళు అవతరిస్తారు, వేరే ఆప్షన్ లేకుండా. అటువంటి దేవతా స్వరూపాలు ఒక్క కూర్మావతారంలో మాత్రమే స్వామివారికి ఈ యొక్క రాక్షస సంహారం అవసరం లేని స్థితి వచ్చింది. కానీ అక్కడ కూడా కూర్మావతారంలో ఆ పర్వతాన్ని మోస్తూ మోహిని అవతారం ఎత్తారు. మనందరికీ తెలుసు మోహిని అవతారం ఎత్తడానికి కారణం ఏంటంటే మొట్టమొదట అందులోంచి బయటికి వస్తాయి. అంటే ఇక్కడ మనం కొంచెం పురాణంలోకి వెళ్తే, ఇతిహాసంలోకి వెళ్తే, పాల సముద్రంలో మొట్టమొదటి హాలాహలం వచ్చింది, అందరికీ తెలుసు. అంటే విషం వచ్చింది, పరమశివుడు వచ్చాడు, స్వీకరించాడు. తర్వాత ఎందుకు ఈ విధంగా జరిగిందంటే ఎవరి సాంప్రదాయ ప్రకారం వాళ్ళు విశ్వక్షేణ ఆరాధన అటువంటిది చేయకుండా మొదలు పెట్టారు. కాబట్టి ఇటువంటివి జరుగుండొచ్చు, చేయండి అని చెప్తే ఎవరి పద్ధతిలో వాళ్ళు చేశారు. అంటే దక్షిణాచారం అని, వామాచారం అని, ఈ కొన్ని ఆచారాలు ఉంటాయి. ఇలా ఎవరి ఆచారంలో, అంటే దేవతలు, దానవులు కుడి చేతితో చేసే పూజలు, ఎడం చేతితో చేసే పూజలు ఉంటాయి, 5 మకారాలు ఉంటాయి. అది రాక్షసులు చేసుకున్నారు. ఈ విధంగా ఎవరి పూజలు వాళ్ళు చేసి
అక్కడికి వచ్చి కూర్చున్నాడు ఆ స్వామి. కూర్చున్నప్పుడు చెప్పాడు, అయితే మొట్టమొదటి ఈసారి పాల సముద్రంలోంచి బయటికి ఏదిస్తుందో దాన్ని మీరు నాకు సమర్పించాలి అని చెప్తే, అలాగే స్వామి ఖచ్చితంగా అని చెప్పి మరలా మొదలు పెట్టినప్పుడు లక్ష్మీదేవి వచ్చింది. లక్ష్మీదేవి వచ్చేసరికి దేవతలు దానవులు కూడా టెన్షన్ పడిపోతున్నారు, ఇదేంటిది మరి మొట్టమొదట వచ్చింది మీకు ఇస్తాం అనుకున్నాం కదా, మరి వినాయక స్వామి వచ్చి అక్కడ కూర్చున్నారు, ఇప్పుడు ఏం చేయాలి, మరి లక్ష్మీనారాయణ కదా, లక్ష్మీదేవి నారాయణ స్వరూపం ఆయన కదంటే అప్పుడు ఆయన చెప్పారనమాట. అంటే మనకి ఉన్నటువంటి 4 శాస్త్రాల్లో ఋగ్వేదము, యజుర్వేదము, సామవేదము, అయధరవణ వేద ప్రకారం సృష్టి ఆరంభం నుంచి ఆది గణపతి అనే ఒక దైవం ఉంది, అది నేనే అని చెప్పి ఆయన యొక్క విశ్వాన్ని తనలో ఉన్నటువంటి విశ్వరూపాన్ని స్వామి చూపించడం. అప్పుడు స్వామివారికి వెళ్ళి ఈ లక్ష్మీదేవి కుడివైపు కూర్చోవడం జరిగింది. అప్పటి నుంచి లక్ష్మీ గణపతి అనే అవతారం పుట్టిందనమాట. అంటే భార్య ఎప్పుడు ఎడం చేతి వైపు ఉంటుంది, తల్లి కుడి చేతి వైపు ఉంటుంది. అంటే నీకు నేను తల్లితో సమానం అన్న భావనతో రక్త వస్త్రం, రక్త పుష్పం, రక్తగంధం, రక్తమాల్యాంబరధరం, రక్త ఛత్ర ధ్వజ పతాకాది శోభితం కిరీటనం సుఖాసీనం అని చెప్పి స్వామివారు అప్పటి నుంచి ఎర్ర వస్త్రం కట్టుకుని ఎర్ర పుష్పాలు ఇష్టపడి, అందుకే మీకు మామూలుగా గృహప్రవేశాలు జరిగినప్పుడు లక్ష్మీ గణహోమాలు చేస్తూ ఉంటారు. అందులో ఎర్ర పువ్వులు తీసుకురండి, ఎర్ర మందారాలు కానీ లేదంటే కమలాలతో కానీ ఇటువంటివి తేలిలో ముంచి చేస్తారు. దానికి అర్థం ఏంటంటే స్వామివారు రక్తప్రియుడు, అంటే ఎర్ర వస్త్రాలు అలాగే ఎర్ర పుష్పాలు ఇష్టం ఆయనకి, ఎర్ర మందారాలతో పూజ చేస్తారు. ఆ అవతారం అప్పుడు తీసుకున్నారు స్వామి. అంటే తల్లి రూపంలో వచ్చి లక్ష్మీదేవి కుడివైపు కూర్చుందనమాట. ఈ విధంగా అమ్మవారు వచ్చారు, స్వామివారి దగ్గరికి వెళ్దాం అనుకునేసరికి స్వామివారు సిద్ధంగానే ఉన్నారు. ఇప్పుడు లక్ష్మీదేవి ఉండాల్సింది ఎక్కడ, శ్రీ వెంకటేశ్వర వక్షస్థల స్థితాయ నమః అని చెప్పుకున్నాం కదా మనము. అంటే శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి యొక్క, అంటే ఆ నారాయణ స్వామి యొక్క హృదయంలోనే అమ్మవారు ఉంటుంది. మరి అక్కడ ఉండాలంటే దానికి తగ్గట్టుగా సిద్ధం చేసి ఉండాలి కదా. అందుకని చెప్పి స్వామివారు ఏం చేశారంటే అమ్మవారి కోసం అని చెప్పి మలయ శశి పిలిప్తం మాలతి ధామతల్పం కౌస్తుభ స్వస్తి దీపం అని చెప్పి సిద్ధం చేశారంట. అంటే మనం చెప్పుకుంటూ ఉంటాం కదా, అద్భుతమైనటువంటి మంచి ఇల్లు కట్టారు అంటే ఎండాకాలంలో చల్లగా ఉండడానికి గోళ్ళకి పెయింటింగ్ వేశారండి, పైనంతా సీలింగ్ చేయించారండి. ఆ విధంగా పచ్చకర్పూరం లాగా సిద్ధం చేసుకున్నారట ఆయన హృదయాన్ని అమ్మవారికి చల్లగా ఉండడం కోసం. అలాగే మాలతి ధామతల్పం, అద్భుతమైనటువంటి తల్పం లాంటిది ఒకటి సృష్టించుకున్నారట. అలాగే కౌస్తుభ స్వస్తి దీపం, అంటే అమ్మవారే దీపస్వరూపం, ఆవిడ ఎక్కడుంటే అక్కడ కాంతి ఉంటుంది. కానీ ఒక దీపం మంగళప్రదం కాబట్టి కౌస్తుభం అనే దీపాన్ని ఆయన ధరించారట తన హృదయం దగ్గర. ఇవన్నీ సిద్ధం చేసి అమ్మవారి కోసం సిద్ధం చేస్తే అమ్మవారు వచ్చిన తర్వాత ఎలా ఉంది, బాగా అవి చేశారా అన్నట్టుగా అడిగారేమో. అడిగితే అంతా బాగానే ఉంది, నేను కూడా కొన్ని పెట్టుకోవాల్సినవి ఉన్నాయంటే అన్నట్టుగా. ఇప్పుడు వాళ్ళ యొక్క అంటే మనం ఏ విధంగా భావించాలంటే తల్లిదండ్రులు ఉండే ఒక గది ఉంటుంది కదా, ఆ గది ఎలా సిద్ధం చేసుకోవాలనుకున్నారో వాళ్ళు అలా సిద్ధం చేసుకున్నారు. అంటే ఇప్పుడు సృష్టికి తల్లిదండ్రులైనటువంటి లక్ష్మీనారాయణుడు ఆ విధంగా అక్కడ సిద్ధమయ్యారు. అంటే ఇప్పుడు స్వామివారు 7 ఎద్దుల్ని, అంటే 7 వృషభాల్ని అమ్మవారి కోసం గట్టిగా కట్టుకుని దాన్ని తీసుకెళ్లి కట్టేశారు. అవి జయించారు, ఆ ఎద్దుల యొక్క అహంకారాన్ని జయించారని చెప్పుకున్నాం. ఊరికే అయిపోదు కదా, పెద్ద యుద్ధమే జరుగుతుంది. ఒక్కొక్క ఎద్దు ఈయన్ని పొడుచుంటుంది, ఈయన ముష్టికాపాలతో ఎద్దులు కుమ్మేసి ఉంటారు, ఇవన్నీ జరుగుంటాయి. ఇవన్నీ జరిగిన తర్వాత ఎద్దు లొంగుతుంది కదా. అటువంటిది అది జరిగినప్పుడు ఈయన మరి వీరుడు కదా, ఈ వీరత్వానికి సంబంధించినటువంటి చిహ్నాలన్నీ ఆ రూమ్ లో అమ్మవారు సర్దుకున్నారు అందంగా, ఎందుకంటే ఆవిడ వీరపత్ని కాబట్టి. అటువంటి అమ్మ కోసం స్వామివారు చంపినటువంటి కోలాయ పీడం అనే ఏనుగు యొక్క దంతాలతోటి అద్భుతమైనటువంటి మంచాన్ని తయారు చేయించి దాని మీద తల్పం, అంటే మంచునంటే దూది అని చెప్పారు. అటువంటి అద్భుతమైనటువంటి దూదితోటి, అంటే దానికి 5 రకాల గుణాలు ఉంటాయట. అవి ఏంటంటే మనం ఇక్కడ వెలిగించినటువంటి దీపస్వరూపంగా శక్తియం దావల్యం విశ్రుతం శీతాకాలం వేసవి, అంటే శీతాకాలంలో వెచ్చగా ఉండేలాగా, వేసవకాలంలో చల్లగా ఉండేలాగా. అలాగే శక్తియం పడుకున్న వెంటనే నిద్ర వచ్చేలాగా. దావల్యం అంటే ఎటువంటి డిస్టర్బెన్స్ లేకుండా ఉండేలాగా ఆ విధంగా. విశ్రుతం అంటే మనం ఒక్కసారి అటు ఇటు తెలుతూ ఉంటాం, ఎంత తెలితే అంత పెరిగేలాగా. ఇటువంటి అద్భుతమైనటువంటి మంచాన్ని అమ్మవారికి చేసి ఇచ్చారు. అంటే మామూలు తల్పాలైతే అమ్మవారికి నిద్ర పట్టదు, ఎందుకంటే ఇవి వీరపత్ని కాబట్టి
సాక్షాత్తు స్వామివారే సంహరించినటువంటి ఆ పెద్ద కోలాయ పీఠం అనే ఏనుగు 4 దంతాలతో చేసిన ఆ మంచం మీద పడుకుంటేనే అమ్మవారికి నిద్ర పడుతుంది అన్న భావనలో చూపించారు. చెప్పి ఇక్కడ మనకి ఏం చెప్పారంటే కుత్తు విలక్కరయే కోర్టుం కాల్ కత్తులు మేల్ అంటే గుత్తు దీపములు ప్రజ్వలించుచుండగా అంటే ఆ గది అంతా అద్భుతమైనటువంటి దీపాలతో వెలుగుతూ ఉంది. అటువంటి దీపాలతో దంతపు కోళ్లు గల మంచముపై ఇప్పుడు చెప్పుకున్న కోళాయ పీడ యొక్క దంతాలలో ఉన్నటువంటి మెత్తనైన పంచశైన 5 గుణాలు గల పాంతిపై ఏరి అంటే అధిరోహించి కొత్తలు బృక్కుడలు నప్పిదనై అంటే గుర్తులుగా ఉన్న వికసించినటువంటి పూలు ఉన్నటువంటి కేశములు గల అంటే అమ్మవారు పెట్టుకున్నప్పుడు అవి మామూలుగానే ఉన్నాయి, ఇంకా వికసించలా. స్వామివారు ఎవరండి? సాక్షాత్తు చంద్ర సూర్యౌచ నేత్రే అని చెప్తారు కదా, అంటే చంద్రుడు సూర్యుడు అని కళల్లోనే ఉన్నారు. కొన్ని సూర్యుడికి పెరుగుతాయి, అంటే ఇప్పుడు ప్రొద్దుతిరుగుడు పువ్వు ఇలాంటివి ఉన్నాయనుకోండి, సూర్యుడు వచ్చినప్పుడు లేదంటే మామూలు పువ్వులు ఏదైనా కూడా సూర్యుడు వచ్చినప్పుడు వికసిస్తాయి. ఇప్పుడు మీరు ఏ దశలో శనగలో నానబెట్టాలనుకోండి, పొద్దున్న ఎవరైనా నానబెడతారా? పెట్టరు, రాత్రే పెడతారు. దానికి కారణం ఏంటి? కొన్ని పదార్థాలు చంద్రకిరణం తగిలితేనే పెరుగుతాయి. దానికి అంటే మీరు పొద్దున 10 గంటలు నానబెట్టినా మొలకలు రావు, కానీ రాత్రి నానబెడితే పొద్దున కల్లా మొలకలు వచ్చేస్తాయి. అంటే కొన్ని చంద్రకిరణాలు రాత్రి సమయంలో ఎదిగే ఉంటాయి, వాటికి ఆ రసత్వం కావాలి, ఆ ధీరత్వం రసత్వం అంటారు దాన్ని. అటువంటివి ఉన్నటువంటి పువ్వులు అంటే మల్లి పువ్వులు లాంటివి అమ్మవారు ధరించారు. స్వామివారి చూపు ఆ పువ్వుల మీద పడిన వెంటనే అవి వికసించుకున్నాయి అన్న భావంలో చెప్పి, అటువంటి పువ్వులు పెట్టుకున్నటువంటి నీలాదేవి నప్పిన్నాయ్ కొంగాలై అంటే ఈ స్తనముల యొక్క వ్యక్తి కెడల్ అంటే తన శరీరం ఆడుకుంటూ పడుకున్నా. అంటే ఇక్కడ మనం ఏ విధంగా అర్థం చేసుకోవాలంటే, మనకి సుప్రభాతంలో కూడా ఉంటుంది, కమలాకు చచూచు కకుంకుమతో నియతారు నితాతు ననీలతనో కమలాయ చలోచ నలోకపతే విజయీ భవ వెంకటశైలపతే అంటే లక్ష్మీదేవి యొక్క కుచాగ్రం మీద ఉన్నటువంటి కుంకుమచే ఎర్రనైన నీల దేహం కల ఓ వెంకటేశ్వర, నీకు కమల దళముల వలె విశాలమైన కన్నులు ఉన్నాయి, నువ్వు లోకాలకు ప్రభు అయిన వెంకటేశ్వర స్వామివి, శైలపతే శ్వేత శైలపతే నీకు విజయము కలుగుగాక అని చెప్పారు. అంటే కొంతమంది దీన్ని శృంగారత్వంతో ఆలోచించి వేరే పెడవిద పదార్థాలు కూడా చెప్పేవాళ్ళు ఉంటారు. అంటే అమ్మవారికి మనం చేసినటువంటి కుంకుమ పూజ, ఆ కుంకుమ స్వామివారికి తగిలి ఆయన నీలదేహం ఎర్రగా మారింది అని అన్న భావంలో చెప్పారు ఇక్కడ. అంటే కొంతమంది చెప్తూ ఉంటారు, ఈ ఎర్రచొక్క మేధావులు కానీ మిగిలిన మేధావులు నాస్తికులు వీళ్ళందరూ చెప్తూ ఉంటారు. అంటే అర్థం చేసుకోవడం తెలియక, ఇప్పుడు మనం అమ్మని భార్యని ఒకలా చూడం కదండి, అమ్మని అమ్మలా చూస్తాం, భార్యని భార్యలా చూస్తాం, చెల్లిని చెల్లిలా చూస్తాం. అంటే మనం ఇక్కడ తల్లిదండ్రులు ఏ విధంగా ఉంటారు అన్న భావంలో చెప్పారనమాట. ఇప్పుడు స్వామివారు తన భార్యని భార్యలాగే చూస్తారు, అంతే కదా. కాబట్టి వాళ్ళిద్దరూ ఆ ఏకాంత మందిరంలో ఎంత అందంగా ఉన్నారు అన్నది చెప్తున్నారు. అంటే ఇక్కడ మనం ఏ విధంగా అర్థం చేసుకోవాలంటే, ముందుగానే మనం చెప్పుకున్నాం, నేను వెళ్ళి తలుపు తీస్తాను అని అమ్మవారు లేస్తుంటే, నువ్వు వద్దు నేను తీస్తాను, వచ్చింది మా వాళ్ళు, మళ్ళీ నాకు దయలేదు అనుకుంటారు అని చెప్పి అన్నారు అనుకున్నాం. అంటే ముందుగానే మనం చెప్పుకున్న మోహిని అవతారంలో స్వామివారు ఒకసారి ఉన్నప్పుడు అక్కడికి వచ్చినటువంటి వేదాంత దేశీయులు, అంటే వేదాంత దేశీయులు అంటే తక్కువ వాళ్ళు కాదు, శ్రీరంగనాథంలో ఇప్పటికీ శ్రీరంగంలో సంస్కృతము తెలుగు రెండు కలిపి మణిప్రవాళము అనే అద్భుతమైనటువంటి దివ్య ప్రబంధాలు రచించినటువంటి పరాశర భట్టర్, ఈయన రామానుజాచార్య గారి యొక్క దండము అని చెప్పుకున్నాం మనం. రామానుజాచార్య గారి దండమేమో కోదెత్తాళ్ళవారు, పవిత్రమేమో దాశరథి అని చెప్పుకున్నాం ముందు పాసురాల్లో. మనకి కోదెత్తాళ్ళవారు దాశరథి గారి యొక్క ఇద్దరు చరిత్రలు తెలుసు మనకి. ఈ కోదెత్తాళ్ళవారి గారికి మొత్తం మనం ముందుగా చెప్పుకున్న భగవద్గీతలో స్వామివారికి చెప్పినటువంటి రహస్యాలన్నీ బయటకు వచ్చి కోదెత్తాళ్ళవారికి చెప్పేశారు, కానీ దాశరథికి చెప్పలేదని కూడా చెప్పుకున్నాం మనం. అటువంటి అద్భుత జ్ఞానం గల కోదెత్తాళ్ళవారి గారి యొక్క కుమారుడు అనమాట ఈయన. ఈ పరాశర భట్టు గారు రంగనాచ్యార్ అంటే శ్రీరంగంలో ఇప్పటికీ ఆయన వంశపారపర్యంగా అర్చకత్వం చేస్తూ పెరుమాళ్ యొక్క అనుగ్రహాన్ని పొందుతూ ఉన్నారు. అటువంటి స్వామి ఒకసారి ఉత్సవం జరుగుతూ ఉన్నప్పుడు అద్భుతమైనటువంటి అలంకారంతో మోహిని రూపంలో వచ్చి ఈయన వైపు అలా వెళ్తూ ఈయన దగ్గరకు వచ్చి ఆగారట. ఆగి ఏమయ్యా ఎలా ఉన్నానో అని సరదాగా అడిగినట్టున్నారు.
అడిగితే చాలా అందంగా ఉన్నారండి, అచ్చం గోదాదేవిలాగా, అంటే ఆ యొక్క స్వరూపం, ఆ స్త్రీ స్వరూపం అద్భుతంగా తెలుస్తుంది, కానీ ఒక్కటి మాత్రం లేదండి, మా అమ్మ కళ్ళల్లో ఉన్న కారుణ్యం మీ కళ్ళలో నాకు కనబడలేదు అన్నదంట. అనగానే వెంటనే ఆయనకి నేత్రాల్లో కారుణ్యం అన్నది కనిపించలేదు. అంటే అప్పుడు స్వామివారికి కోపం వస్తుందా అంటే కోపం రాదు. ఎందుకు? ఆయన పొగిడిన అమ్మవారినే కదా, కాబట్టి నా లక్ష్మికి అద్భుతమైన నేత్రాలు ఉన్నాయని చెప్పారు కాబట్టి ఆయనకి ఆనందమే. ఆనందం అయినప్పటికీ అంటే నాకు దయ లేదంటావా అని అడిగారు. లేదు స్వామి, మీకు దయ ఉంది, మీరు కరుణామూర్తులే, కాకపోతే మా అమ్మకు కొంచెం ఎక్కువ, ఎందుకంటే అన్ని గుణాలు కలిగిన, సకల సంపన్న గుణాలు కలిగినటువంటి మీ ఇద్దరే, కానీ అమ్మకి కొంచెం దయ ఎక్కువ, ఎందుకంటే అమ్మే కదండి. ఇప్పుడు పిల్లాన్ని ఎవరైనా కొడుతుంటే ఇంకో 4 కర్రలు తెచ్చి చిన్నపాడండి, ఇంకో 4 వేసేయండి అన్న కదా ఏ తల్లి. ఒక్కసారిగా పరిగెత్తి వెళ్తే ఆపేసి వద్దొద్దు, ఏదో తప్పు చేసినట్టు తెలియకనే చెప్తుంది ఏ తల్లైనా. ఇటువంటి తల్లి స్వరూపం గల లక్ష్మీదేవి కళ్ళు అసితినేక్షత, అంటే అసితేక్షణ అనే గుణం ఎక్కువ ఉంటుంది. అంటే సమస్త కళ్యాణ గుణగణాలలో మీ ఇద్దరు సమవుజ్జీవులే, కానీ ఒక్క ఈ అసితేక్షణ అంటే సీతమ్మ కళ్ళల్లో ఉన్నటువంటి కారణ్యం ఇంక ఎవరికీ లేదు, తల్లి స్వరూపానికి తప్ప. అటువంటి నేత్రాల్లో దయ ఉన్నటువంటి శ్రీరంగనాథులు సంతోషించి అమ్మని చూశారనమాట. ఆ విధంగా చూసి మోహినీదేవి అవతారంలో ఈ రాహుకి, అంటే మనం ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయాల్సింది ఏంటంటే ఆయన స్త్రీ రూపంలో మోహిని అవతారంలో వచ్చినప్పటికీ అక్కడ కూడా శత్రు సంహారం చేసేసారు ఆయన. ఎందుకు? ఈ రాహుకేతువులు వచ్చి రాక్షస రూపంలో ఈ దేవతల పక్కన కూర్చున్నప్పుడు వెంటనే అక్కడ ఉన్నటువంటి సూర్యచంద్రులు మనస్సు, అన్నిటికంటే వేగమైంది ఏంటంటే సృష్టిలో మనస్సు. ఎందుకంటే ఇప్పుడు మనం కళ్ళు మూసుకుని తిరుపతిలో స్వామివారి ముందు ఉన్నాం అనుకోండి, నిజంగా వెళ్ళడానికి అయిపోతుంది, కానీ స్వామిని తలుచుకోవడం పెద్ద విషయం కాదు. అంటే ఆ విధమైనటువంటి అత్యంత వేగము కలిగినటువంటి మనస్సుతో చెప్పారు మోహిని స్వరూపంలో స్వామికి, అయ్యా మా పక్కన ఉన్నటువంటి ఇద్దరు కూడా రాక్షసులు, మీరు ఏదో ఫ్లోలో వేసుకుంటూ వెళ్ళిపోయారు, వాళ్ళకు కూడా వాళ్ళు దేవతలు కాదు, మీకు తెలిసే ఉంటుంది కానీ మీరు వేసేసారు ఇప్పటికే అని చెప్పిన వెంటనే సుదర్శన అని చెప్పి పిలిచారు. సుదర్శన ఎక్కడ వేసేశారు. రాహుకేమో శిరస్సు కట్టయిపోయింది, కేతువుకేమో మొండం కట్టయిపోయింది. అంటే అప్పటి నుంచి వాళ్ళు ఏమయ్యారు? అమృతం తాగేశారు కానీ మరణం లేదు. మరి అప్పుడు ఏం చెప్పారంటే, అప్పుడు బ్రహ్మదేవుని పిలిచి వీళ్ళిద్దరిని స్పృశించి వాళ్ళ తల్లిగారు వచ్చి అడిగారు. ఇప్పుడే చెప్పుకున్నాం తల్లి అంటేనే కారుణ్యం కలగని. అంటే వెంటనే రాక్షసుల తల్లి అయినప్పటికీ ఆవిడ వచ్చి అడిగింది, మా పిల్లల పరిస్థితి ఏంటి, ఇప్పుడు సగం సగం కొట్టుకుంటున్నారు పాపం, దేహాలు ఉన్నాయి, వాళ్ళకి మరణం లేదు, ఏం చేయమంటారంటే సరే అని చెప్పి వాళ్ళిద్దరికి నవగ్రహాల్లో స్థానం ఇప్పిస్తామని చెప్పి ఆ రోజు నుంచి రాహుకేతువు అని చెప్పి, రాహుకేమో శిరస్సుని సర్పంగాను, కేతువుకేమో మొండెం సర్పంగాను చేసి ఇద్దరిని నవగ్రహాల్లో ఛాయాగ్రహాలుగా పెట్టారు. అందుకే వాళ్ళు ఆ కోపాన్ని మనసులో ఉంచుకుని సంవత్సరానికి ఒకసారి మేము సూర్యచంద్రుల్ని గ్రహణ రూపంలో తింటామని వరం పొందారు బ్రహ్మదేవుడి దగ్గర. ఎందుకంటే మా గురించి చెప్పింది వాళ్లే కాబట్టి అంటే సరే అని చెప్పి వాళ్ళకి వరం ఇచ్చారనమాట. ఈ విధంగా అంటే స్వామివారి మోహిని అవతారంలో ఉన్నా కూడా శత్రు సంహారం చేశారు. ఆయన చేతికి రక్తం అంటుంది, అంటే కారుణ్యం ఉన్నా కాఠిన్యం చూపించారు అక్కడ. తప్పదు, ఎందుకంటే రాక్షస సంహారం చెయ్యాలి. ఈ విధంగా మనం చూసుకుంటే వారిని సంహరించినప్పుడు పక్కన అమ్మవారు లేరు. కాకాసుడు కన్ను తీసేసినప్పుడు పక్కన అమ్మవారు ఉంది. రావణాసురుని చంపినప్పుడు పక్కన అమ్మవారు లేరు. అంటే పక్కన అమ్మవారు లేని ప్రతి సమయంలో స్వామివారు సంహరించేశారు ఆ రాక్షసుని. మోహిని అవతారంలో కూడా సంహరించేశారు. అంటే ఈ విధంగా ప్రతి రాక్షసుని సంహరించిన నీ కళ్ళల్లో నాకంత కారుణ్యం కనబడలేదు, అంటే నీకు దయ ఉంది కానీ అమ్మ కంటే కొంచెం తక్కువ, అసితేక్షణ అన్నది నాకు కనిపించలేదని ఆ యొక్క పరాశర భట్ట గారు చెప్పినట్టుగా మనకి చెప్పారు. ఆయనే దివ్య ప్రబంధం, తనియన్ అనే దివ్య ప్రబంధాన్ని రాసి, అంటే ఈ 19వ పాశురమే ఆయనకి ఇన్స్పిరేషన్ అనమాట. అది రాయడానికి కారణం ఇటువంటి, అంటే అమ్మవారు నేను లేచి వెళ్ళి తలుపు తీస్తాను అందట. అంటే అప్పుడు మలర్రం మార్పా వాయు తరవాయ్, అంటే అప్పుడు నువ్వు కాదు నేను తీస్తానని స్వామిలో లాగారు. ఇప్పుడు మంచం మీద ఒకళ్ళు లాగినప్పుడు మీద పడతారు కదండి, అది పెద్దది. అది దాంట్లో ఏముంటుంది, మొగుడు బల్లలు అన్నాక ప్రతి భార్య భర్తలకి తెలిసిన విషయమే. అదే దేశ రహస్యం కాదు, విశ్వరహస్యం కాదు. అయితే బ్రహ్మచారులకు అయితే తెలియపోవచ్చు కానీ మామూలు వివాహం అని ఎవరికైనా తెలిసిందే. ఇటువంటి అంటే వాళ్ళిద్దరు అమ్మానాలన్న భావంలో మనం ఉండాలి. ఇటువంటి వాళ్ళ యొక్క సరస సల్లాపాల మధ్యలో కొంచెం తలుపు తీయడం ఆలస్యమైంది. అప్పుడు ఆలస్యం అయితే
వెంటనే వాయు తెరవాయ్ అంటే నీ వక్షస్థలం అద్భుతమైనటువంటి వక్షస్థలం కలవాడా, నోరు తెరిసైనా ఓ మాట మాట్లాడవయ్యా, నువ్వు కనీసం రావట్లేదు, తలుపైనా తీయట్లేదు, సరే పర్వాలేదు, నోరైనా తెరు, మమ్మల్ని మాతో మాట్లాడంటే అప్పుడు మై తడమం కన్నయ్యి అని అంటే అమ్మవారు చెప్పింది అనమాట. అంటే ప్రపంచంలో అన్నిటికంటే శక్తివంతమైంది ఏంటండి, భార్యాభర్తల మధ్యలో ఉండేది అందరికీ తెలిసింది భార్య యొక్క చూపు. అందనుకోండి కూర్చోవలసిందే ఎక్కడ వాడైనా, అంటే ఆయన చీఫ్ మినిస్టర్ అయినా హోమ్ మినిస్టర్ మాట వినాల్సిందే కదా, తప్పదు అన్నారంటే వచ్చేయాల్సిందే. ఎక్కడైనా మనం ఏదైనా ఫంక్షన్తో జరిగితే వెళ్ళనుకోండి సరదాగా, అక్కడైనా ఈ విధంగా జరుగుతుంది. అంటే అటువంటి అద్భుతమైనటువంటి నేత్రాలు కలగానా అని వాళ్ళ ఉద్దేశం. అంటే సర్వ సృష్టిని తన నేత్రాలతో చూసే స్వామి ఆయన్ని ఈవిడ కంట్రోల్ చేసింది అన్న భావనలో చెప్పారనమాట. అంటే నువ్వు కాదు తీయాల్సింది నేనే తీస్తాను అందేమో ఆ భావనలో ఉన్నారు వీళ్ళు. అంటే ఎవరు తలుపు తీయాలి, నేను ముందు వెళ్తానంటే నేను ముందు వెళ్తాను, నాకు దయ ఉందంటే నాకు దయ ఉందని ఇద్దరు మన మీద భక్తుల మీద దయ చూపించడానికి పోటీ పడుతున్నారు. అందుకని ఆలస్యం అయింది తలుపు తీయడం అన్న భావనలో చెప్పినటువంటి గొప్ప పాసురం అనమాట ఇది. అయితే దీంట్లో భ్రాంతిమత్ అలంకారము అనే అలంకారాన్ని వాడారనమాట. అంటే మామూలుగా మనకి చాలా అలంకారాలు ఉంటాయి. ఈ భ్రాంతిమత్ అలంకారానికి ఉన్నటువంటి విశేషమైన పదం ఏంటంటే, ఇప్పుడు జ్ఞానము అన్న భావనలో దీపము అని చెప్తారు. అంటే ఇప్పుడు అక్కడ వెలిగించినటువంటి గుత్తులు గల దీపాలని చెప్పుకున్నాం కదా, అంటే ఆ యొక్క భవంతిలో ఆ దీపాల వెలుగు అన్నది బయటికి కనబడుతుంది. ఇక్కడ దీపము అంటే మనం జ్ఞానం అని అర్థం చేసుకోవాలి. అటువంటి అద్భుతమైనటువంటి జ్ఞానం శృతి, స్మృతి, ఇతిహాసము, పురాణము, అలాగే దివ్య ప్రబంధాలు, ఇటువంటి ప్రబంధాలు మనకు చదివినప్పుడు మనకి ఆ జ్ఞానం కలుగుతుంది అన్న భావనలో చెప్పారు. ఈ జ్ఞానం కలిగిన తర్వాత దీపం అంటే అక్కడ మొత్తం అంతటా వ్యాపిస్తుంది కదా. ఇప్పుడు దీపం ఇక్కడ ఒక చోట ఉంటుంది, దీపం అక్కడెక్కడికో వెళ్ళదు. కానీ ఇప్పుడు మీరు పొగ వేశారనుకోండి, అక్కడ కూడా వెళ్తుంది, పొగ ప్రతి మూలకి వెళ్తుంది కదా. అంటే ఏంటి, సర్వం అంతటా వ్యాపించినటువంటి ఆ శ్రీహరిని నువ్వు ఎలా నీ యొక్క అనుగ్రహం పొందడానికి ఉపయోగించుకోగలవంటే నీ అనుష్ఠాన బలం. అంటే దీపం అంటే అనుష్ఠానం అని అర్థం. అంటే నువ్వు ఈ శృతి, స్మృతి, ఇతిహాసం, పురాణం, దివ్య ప్రబంధాలు చదివి దాని ద్వారా అనుష్ఠాన శక్తిని పెంచుకోవాలి. దానికి మన గురువర్యులైనటువంటి ఉత్తారకులు, ఉద్దేశులు మనం చెప్పుకున్నాం కదా. ఉపకారకులు 3 రకాలు ఉంటారు గురువులని. అటువంటి ఉత్తారకుల దగ్గరికి వెళ్ళి మంత్రాన్ని అధిష్టానం తీసుకుని ఆ యొక్క మంత్రోచ్చారణతోటి నువ్వు అనుష్ఠానం చేసుకుంటూ స్వామివారి కరుణ పొందడానికి ప్రయత్నించాలి. అదే ధూపం. అంటే దీపము, ధూపము ఆ విధంగా చెప్పారు. అలాగే ఇక్కడ మంచం అని వాడారు. దానికి అర్థం ఏంటంటే, అంటే ఇక్కడ ఇద్దరు భార్యాభర్తలు కూర్చున్నారండి. మామూలుగా ఒక లాన్ లో కూర్చున్నారు. బయట మామూలుగా ఒక టీపా ఏదో ఉంది, టీ ఏదో పెట్టుకున్నారు, పైన చంద్రుడు ఉన్నాడు, వెన్నెల ఉంది, మంచి అద్భుతమైనటువంటి మంచి పాట ఏదో వస్తుంది అనుకోండి వెనకాల, అది చూడడానికి ఎంత అందంగా ఉంటుంది. అటువంటి భావన అనమాట. అంటే ఇక్కడ ఆముక్త మాయలో ఒక అద్భుతమైనటువంటి మత్తేబంలో ఉంటుంది ఒకటి, శ్రీకమనీయ హరిమణించం అగుతానును కౌస్తుభంబుత కమలా వధీయుతన్ ఉదారదోప పరస్పరాత్మరాంద కలితంబులైన తమ ఆకృతి చేత పైకి దోపన్ అస్తోతరంబను తోచనన్ శోభిండు వెంకట భర్తను కొలిచదన్ అని చెప్పారు. అంటే శృంగారము అన్న భావన ఏ విధంగా ఉంటుందంటే మనస్సును ఎక్కడికో తీసుకువెళ్ళిపోతుంది మనల్ని. కానీ దాంట్లో ఉన్నటువంటి మూల అర్థం ఏంటంటే అమ్మవారి యొక్క మెడలో ఉన్నటువంటి హారాల వెలుగు. అంటే ఆ అద్భుతమైనటువంటి ఆ హారాల వెలుగులో స్వామివారి యొక్క ముఖార విందం ప్రజ్వలిస్తుందంట ఆ రూమ్ అంతా. అటువంటి అద్భుతమైనటువంటి ముఖం కలవాడా. అలాగే స్వామివారి యొక్క కౌస్తుభంలో అమ్మవారి యొక్క ముఖార విందం కనబడుతోంది. ఈ విధంగా ఒకరి యొక్క ప్రతిబింబం ఒకరిలో పడుతోంది. ఎందుకు, వీళ్ళిద్దరూ కూడా స్వచ్ఛమైనటువంటి మనస్సు కలవాళ్ళు. ఇప్పుడు మనం కొబ్బరికాయ కొట్టామనుకోండి పూజలో, దాని అర్థం ఏంటి, మనలో ఉన్నటువంటి కామ, క్రోధ, లోభ, మోహ, మదమాత్సర్యాలనే అరిషట్ వర్గాలనే పెంకులు పగలగొట్టి లోపల తెల్లగా ఉన్నటువంటి స్వచ్ఛమైన మనసుని ఇవ్వాలి స్వామికి అన్న భావన. అంతేగాని అది 3 ముక్కలైందా, 30 ముక్కలైందా, లోపల పువ్వు వచ్చిందా, కుళ్ళిపోయిందా, ఉయ్యాల్లా తగిలిందా, ఇది కాదు ముఖ్యం.
మనలో ఉన్నటువంటి అరిషడ్ వర్గాలు తగ్గించామా లేదా, ఇంద్రియ నిగ్రహం కలిగిందా లేదా, కనీసం దైవారాధనలో దేవతారాధనలో కూర్చున్నప్పుడైనా ఉందా లేదా, అంటే వాడి మీద కోపం వీడి మీద కోపం, అది నాకు కావాలి ఇది నాకు కావాలి, అంతా నాకే కావాలి, లోభం, నాకు అందం ఉంది ఐశ్వర్యం ఉంది అధికారం ఉంది, ఇటువంటివి ఏమీ లేకుండా స్వచ్ఛమైన మనసుతో ఉండాలి. అటువంటి స్వచ్ఛమైన మనసు ఉన్న వాళ్ళు అంటే వాళ్ళ యొక్క హృదయాల్లో ఒకరి స్వరూపం ఒకరు కనబడుతుంది. అంటే అమ్మవారి హృదయంలో స్వామివారు కనబడుతున్నారు, స్వామివారి హృదయంలో అమ్మవారు కనబడుతున్నారు. ఇటువంటి విధంగా వాళ్ళిద్దరూ ఎదురెదురుగా కూర్చుని ఆనందంగా మాట్లాడుకుంటున్నారు అన్న భావనలో అక్కడ జరుగుతుంది ఆ యొక్క గదిలో. అటువంటి గదిలో వీళ్ళు బయట నుంచి చూసి ఈ విధంగా చెప్పారంటే, భవనము అంటే ప్రతి భవనానికి కూడా బా అనేది ముందు వస్తుంది. అంటే భక్తి కలిగినది భవనము, భక్తి లేకపోతే వనం, అది అరణ్యం అయిపోతుంది. అందుకే భవనం అంటారు. భక్తి ఉండాలి ప్రతి ఇంటికి, ప్రతి ఇంట్లో ఉన్న వాళ్ళకి భక్తి కలిగి ఉండాలి అన్న భావన అనమాట. ఈ విధంగా ఇప్పుడు మామూలుగా ఎవరి ముందైనా మనం శంకరావం చేసామనుకోండి, కొంతమంది ఆనందిస్తారు, కొంతమందికి ఏంటి ఎముక కొరుకుతున్నావు అని అడుగుతారు. అది చెవుడు, అది వినపడదు, దాని యొక్క శక్తి దాని విలువ తెలియదు వాళ్ళకి. అదే విధంగా మనం ఇటువంటి అద్భుతమైనటువంటి పాసురం అంటే స్వామివారు అమ్మవారు ఏకాంతంలో ఏ విధంగా ఉన్నారు, అమ్మవారి యొక్క స్తనములు స్వామివారి యొక్క హృదయానికి తగిలి ఉన్నాయి అంటే ఒక్కసారిగా నువ్వు వెళ్ళకు నేను తీస్తానని లాగినప్పుడు అమ్మవారు ఆయన మీద పడింది అన్న భావనలో చెప్పినటువంటి ఇటువంటివి కూడా వాళ్ళకి అదే విధంగా తప్పుగా అర్థం చేసుకుంటారు. కానీ దీంట్లో ఉన్నటువంటి మూలార్థాలు అనేక విధాలుగా ఉంటాయన్నమాట. అంటే మనం ఇప్పుడు చెప్పుకున్నాం అక్కడ ఉన్నటువంటి 4 రకాలుగా, అంటే స్వామివారు ఆ మంచానికి ఉన్నటువంటి 4 కోళ్ళని 4 రకాలుగా చెప్పారు. అంటే దేహములు 4 అందరికీ తెలుసు, దేవ మనుష్య తుల్య స్థావరములు, అలాగే వర్ణములు 4, బ్రాహ్మణ క్షత్రియ వైశ్య శూద్రులు, అలాగే ఆశ్రమములు 4, బ్రహ్మచర్య గార్హత్య వానప్రస్థ సన్యాసాశ్రములు, అలాగే భగవద్దేశులు ఆర్త జిజ్ఞాస అర్ధార్థి జ్ఞానులు, పురుషార్థములు ఇప్పుడు చెప్పుకున్న ధర్మార్థ కామ మోక్షములు, మోక్షము సారూప్య సాలోక్య సామీప్య సాయుధ్యములు అంటే మరణాంతరగతులు, యామ్యగతి గర్భగతి ధూమావతి అర్చితాగతి అనే యొక్క గతులు ఉంటాయి. అలాగే యుగములు కృతయుగము త్రేతాయుగము ద్వాపరయుగము ప్రస్తుతం కలియుగంలో ఉన్నాం. వ్యూహములు వాసుదేవ సంకర్షణ ప్రద్యుమ్న అనిరుద్ధ, అంటే ప్రతిదీ 4తో సంబంధం ఉంటుంది. అంటే మంచానికి గల 4 కోడులు మనం ఈ విధంగా భావించాలి అని చెప్తున్నారు. యుగ ధర్మములు అంటే మొట్టమొదటి యుగంలో అంటే కృతయుగంలో అందరూ కూడా ధ్యానం చేస్తే సరిపోయేది. ఇప్పుడు మనం ధ్యానం కూర్చున్నాం అనుకోండి, 2వ తారీఖు ఈఎంఐ టెన్షన్ వచ్చేస్తుంది, లేదంటే ఇంట్లో పాల ప్యాకెట్ అయిపోయిందనో పురుగు అయిపోయిందనో, లేదంటే చుట్టాలు వస్తారు బట్టలు కొనాలనో, ఈ టెన్షన్ లో వచ్చేస్తే మైండ్ నిండా. ధ్యానం మీద మనం అంతా శ్రద్ధ చూపించలేం. 5 నిమిషాలు ధ్యానం చేస్తే 6వ నుంచి స్వామివారు ఎగిరిపోతారు, ఏదో వచ్చేస్తుంది మనసులోకి. ఎందుకంటే మనం మనస్సుని అంత నిగ్రహించుకునే స్థితిలో లేవు కలియుగంలో ప్రస్తుతం. కాబట్టి ఇక్కడ మనకి ఏం చెప్పారంటే ధ్యాన యజన అర్చన సంకీర్తనము, కనీసం పాటైనా పాడు, మనస్ఫూర్తిగా స్వామివారి కోసం ఒక సంకీర్తన చేస్తే నీకు ఈ 3 ముందు చెప్పినటువంటి ధ్యాన యజన అర్చన చేసిన ఫలితాన్ని ఇస్తాను కలియుగంలో అని చెప్పారనమాట. ఈ విధంగా 4 యుగ ధర్మాలు వ్యూహములు చెప్పుకున్నాం. భగవత్ప్రియలు సృష్టి స్థితి సంహార మోక్షద ప్రదాయములు, ఈ విధంగా స్వామివారి ప్రతిదీ 4కి సంబంధించినది. అంటే 4 అనే దాని గురించి మంచం గోళ్ళు గురించి ఈ విధంగా అద్భుతంగా చెప్పారు. అమ్మవారి అందానికి నాన్న వశమైనప్పుడే కదా మనకి ఒక జన్మ వస్తుంది అన్న భావన మనకు ఉంటుంది కదా. ఈ భావనలో తల్లిదండ్రులు ఇద్దరు ఏకాంతంగా ఆనందంగా ఏ విధంగా ఉన్నారు అని చెప్పే గొప్ప పాసనం ఇది. దానివల్ల మనం ఈ పవిత్ర వ్రతం చేయగలుగుతున్నాం. అంటే ఇప్పుడు తల్లిదండ్రులు కలవడమే కదా మనం ఇక్కడ జన్మకి కారణమైంది, ఈ భావన కలిగి ఉండాలి. ఈ విధంగా స్వామి అమ్మవారు ఇద్దరు కూడా మన మీద నేను దయ చూపిస్తానంటే నేను దయ చూపిస్తాను అని దయలో, అంటే భక్తుల్ని కంచి కాపాడి వాళ్ళకి వరం ఇవ్వడం కోసం అమ్మవారు స్వామివారు ఏకాంతంలో కూడా ఇబ్బంది పడుతున్నారు. ఒకళ్ళు నేను వెళ్తానంటే ముందు నేను వెళ్తానన్న భావనలో ఉన్నారు. అక్కడ కూడా మన గురించే ఆలోచిస్తున్నారు అని అమ్మవారు ఈ పాసురంలో మనకి చెప్పాలనుకుంటుంది. చెప్పి చివరిలో అంటుందన్నమాట, అంటే అప్పటికి ఇంకా తలుపు తీయట్లేదు, ఎవరు రావట్లేదు, కనీసం నోటితో అయినా చెప్పబోయా అంటే నోరు కూడా తీయట్లేదు. అంటే వచ్చింది మా వాళ్ళు నేను వెళ్తానని అన్నారు కదా, వచ్చింది మీ వాళ్ళు అయితే నా వాళ్ళు కాదా,
నాకు సంబంధం లేదా వాళ్ళని చెప్పి అమ్మవారికి మరి కొంచెం కోపం వచ్చిందో ఏంటో వెంటనే కంటితో కంట్రోల్ చేసింది. నువ్వు వెళ్ళడానికి వీళ్ళు ఇక్కడ కూర్చోవాలి అన్నట్టుగా దగ్గరికి లాగిందేమో పాపం. అంటే ఇప్పుడు చెప్పుకున్నా ఆ గదిలో ఏం జరుగుతుందో ఈ అద్భుత దీపాలలో అందరికీ కనబడుతుంది బయటకు అన్న ఉద్దేశంతో చెప్పారు. అంటే అప్పుడు మై తడం కన్నిన్నాయి అంటే కాటుక దాల్చినటువంటి, కాటుక అంటే మంగళకరమైనటువంటి పదార్థం, అది కంటికి పెట్టుకున్నటువంటి అద్భుతమైన కన్నులు కలదానా నీవు మనాలని అంటే నీ వల్ల భూమి ఎప్పుడైపోవడం ఒక్క క్షణకాలం కూడా తీరలు వస్తాయి కానంటే వదలలేకపోతున్నావా? ఇది నీ తత్వం కాదు అంటే ఎంత మాత్రం కూడా తిరిగి ఎడబాటును ఆటవిల్ల ఓర్వలైన దానవు ఆశ్చర్యంగా ఉంది, ఇది నీ తత్వం కాదు అని చెప్తున్నారు. అంటే ఇప్పుడు మామూలుగా భార్య భర్తలు అయిన తర్వాత ఒకళ్ళొకళ్ళు వదలకుండా ఉండడం అన్నది మామూలు సహజ విషయమే. కానీ ఒక ఇద్దరు పిల్లలు పుట్టిన తర్వాత పాపం వాళ్ళకి తిరిగి పెద్ద అయిన తర్వాత ఆ పిల్లల్లో వాళ్ళకి ఏదో సమస్య వచ్చి ఓ నెల 2 నెలల్లో వెళ్లాల్సి వచ్చింది అనుకోండి, ఈవిడ నేను వెళ్తానంటుంది. ఎందుకంటే తల్లి ఔదార్యము వాత్సల్యం అని చెప్పుకున్నాం ఇప్పుడే మనం. అంటే పిల్లల కోసం తన ఎడబాటుని అంటే భర్తని కూడా వదిలి పిల్లల కోసం వెళ్తుంది తల్లి. నువ్వు అటువంటి ప్రకృతికి సంబంధించిన దాన్ని వదిలేస్తున్నావు, ఇది నీ తత్వం కాదు తల్లి, నువ్వు వదులు స్వామిని ఎప్పటికైనా వదులు మా కోసం అన్న భావంలో చెప్తున్నారు అనమాట. అంటే ఇక్కడ తత్వరంలో తత్వం అంటే ఇది నీ స్వరూపం కాదు, నీ స్వభావం కాదు. అంటే తల్లి స్వరూపం ఇలా ఉండదు, తల్లి స్వభావం కాదు, నువ్వు మా ఆయన్ని వదిలిపెట్టి ఒక నిమిషం అయినా మా కోసం అన్నట్టుగా అమ్మవారిని అన్నట్టుగా వాళ్ళు భావించారనమాట. అప్పుడు మరి స్వామి కోపం వస్తుందండి కదా. ఇప్పుడే అనుకున్నాం అమ్మని ఏమైనా అంటే స్వామి కోపం వస్తుంది, స్వామిని ఏమైనా అంటే అమ్మ కోపం వస్తుంది. వెంటనే మరి ఆయన అనుకున్నారేమో ఏంటి వీళ్ళు ఒక 5 నిమిషాలు తలుపు తీయడం ఆలస్యం అయితే వెంటనే తిట్టేస్తారా మా ఆయన అన్నట్టుగా భావించి, అంటే తిట్టలేదు కానీ అమ్మా నా ఎందు దయ కలిగి ఉండి తల్లి స్వరూపం అంటే వదలాలి కదా అని భక్తిగానే కోరారు. కానీ అలా కోరినప్పటికీ ఈయన ఇంకా సర్లే తీద్దాం అనుకుని ఒక్కసారిగా ఇద్దరు ఎవరొద్దాం అనుకుంటున్నారు అని మనస్ఫూర్తిగా అనుకున్నటువంటి పాసురము అన్న భావంలో చెప్పారనమాట. మామూలుగా చెప్పుకోవాలనుకుంటే తిరుప్పావై అనే ఈ దివ్య ప్రబంధం యొక్క అర్థం తాత్పర్యం నిజంగా పరిపూర్ణంగా చెప్పాలంటే అమ్మవారే రావాలి, ఇంకెవరూ చెప్పలేరు. సృష్టిలో మనకున్నటువంటి 10 మంది ఆళ్వారులు కానీ లేదంటే అనేక మంది యోగులు చాలా మంది అనేక మంది ఉన్నారు కదా, ప్రతి ఒక్క స్వరూపము కూడా మనం అనుకున్న ముందుగానే భూతదైవులుగా ఉండాలి. సర్వం నారాయణం, సర్వం అంటే ప్రతి చోట నారాయణ స్వరూపాన్ని మనం చూడాలనుకున్నాం కదా. నిజంగా ఈ తిరుప్పావై ప్రబంధం యొక్క దివ్య అర్థాన్ని పరిపూర్ణంగా చెప్పాలంటే అమ్మవారే రావాలి, ఇంకెవరూ చెప్పలేరు. కాబట్టి మనకి ఉన్న దాంట్లో మనకి తెలిసినటువంటి ఆళ్వార్లు చెప్పినటువంటి పూర్వాచార్యులు చెప్పినటువంటి పద్ధతిలో ఆ యొక్క పదాల్ని అనుసంధానం చేసుకుంటూ అందరి యొక్క జ్ఞానానికి మనకున్నటువంటి సమయాన్ని బట్టి సానుకూలతను బట్టి అవకాశాన్ని బట్టి మనం ముందుకు వెళ్తున్నాం అన్నమాట. ఈ విధంగా ఈ యొక్క 19వ వాసరంలో నిజమైనటువంటి ఏకాంత మందిరంలో శయనించేటప్పుడు అమ్మవారు స్వామివారు ఏ విధంగా ఉంటారు, ఎవరి కళల్లో ఎక్కువ దయ ఉంది అన్నది మేము నిరూపించుకుంటాము అన్న భావనలో రాసినటువంటి అద్భుతమైన పాసురం అన్నమాట. కాబట్టి ఒకసారి అమ్మవారికి నమస్కారం చేసుకుంటూ ఓం కుట్టు విளக்கரிய கோட்டில் தாழ் கட்டின்னேல் நெட்டொன்று பஞ்சதேத்தின் மேலேறி கோத்தலூர் பொங்குடல் நப்பின்ன பொங்காய் மேல எழுப்பின்ற புலர்ப்பமார்பவாய் திறவாய் மைக்கடும் கண்ணினாய் நீர்மனாரனை எத்தனை போதும் தூயிலிடப்பட்டாய்தான் எத்தனை ஏழும் திருவாத்துக்கில்லாயால் சட்டோ வந்து தகவேலோருந்தாவாய் ஆண்டாள் திருவள்ளுவரே சரணம் ஸ்ரீயக்காந்தாய கல்யாண கல்யாணம் श्रीवेंकट निवासाय मंगलम श्रीमत्ये विष्णुचित्ताय मनोनंदन हेतवे नंदनंदन सुंदरी गोदाई नित्य मंगलम श्रीमते रम्यजा मातृ मुनीन्द्राय महात्मने श्रीरंगवासिनी भूया नित्यश्री नित्य मंगलम स्वोच्चिष्ट मालिका वंदगंध वंदन विष्णवे विष्णुचित्त तनूजाय गोदाई नित्य मंगलम
మాతృకా కుంజనత్రాణ భక్త కుంజనవాణయే విశ్వజిత్ తనూజాయ గోదాయే నిత్యమంగళం మంగళాశాసన పరే మదాచార్య పురోగమై సర్వైశ్చ పూర్వే ఆచార్యే సకృతాయాస్తు మంగళం. హరి సర్వోత్తమ వాయుజీవోత్తమ. జై శ్రీమన్నారాయణ. Donald.